Bismillahirrahmanirrahim. At first, take my salam. My dear student, how are you? I have not been to meet you for 5 months because COVID-19 pandemic. I hope that you are well with your family's member. I am also well. I am also all the grace of Allah. Now, I am starting to class 9. So, I will discuss about quotient take. Quotient take. Quotient take. My dear students, look at the whiteboard and preparation your studies materials. Quotients take. Take means জুড়ে দেওয়া, জুড়ে দেওয়া। Quotient quotients means প্রশ্ন। That means the speaker, through the take quotient, the speaker wants to have answer the support the statement. So, বক্তা এখানে তার বাক্য থেকে সমর্থন সূচক একটু সে উত্তর পেতে চায়। সমর্থন সূচক উত্তর পেতে চায়। ফর এক্সাম্পল, the fan is working. The fan is working. This statement. Now take auxiliary verb is. Isn't it. Underline. This word is take. This statement. This word is take. Now we are discuss the rules of take quotient. The rules of take quotient. প্রদত্ত স্টেটমেন্ট। প্রদত্ত স্টেটমেন্টস প্লাস কমা প্লাস take quotient plus take quotient plus interrogation চিহ্ন। interrogation, that means প্রশ্নবোধক চিহ্ন। So we are discuss the rules of positive and negative take quotient. Positive
স্টেটমেন্ট প্রদত্ত পজিটিভ স্টেটমেন্ট প্রদত্ত সেন্টেন্স অপরিবর্তিত প্রদত্ত সেন্টেন্স অপরিবর্তিত প্রথমে থাকবে, তারপরে তোমরা কমা বসাবে, প্লাস কমা প্লাস অক্সিলিয়ারি verb plus and comma plus subject So you remember that মূল সেন্টেন্সের সাবজেক্ট টেকুশনের সাবজেক্ট একই হয়, আবার মূল সেন্টেন্সের সাবজেক্ট টেকুশনের বেলায় ওটা যদি নাউন থাকে তাহলে কি প্রনাউন হয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল, they were playing football. It is statement. Now we are take auxiliary verb or operator word. So we take auxiliary verb where সাবজেক্ট এখানে দে আছে, প্রনাউন হিসেবে দেই বসবে, দে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এখন দেখো, প্রদত্ত সেন্টেন্স অপরিবর্তিত, আমরা সেন্টেন্স ঠিকই রাখলাম, প্লাস কমা, আমরা গঠনের সাথে মিল রাখো স্ট্রাকচার, প্লাস কমা প্লাস অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্লাস নট অর্থাৎ নেগেটিভ সূচক প্লাস সাবজেক্ট প্লাস প্রশ্নবোধক ইন্টারোগেশন চিহ্ন। তাহলে আমাদের স্ট্রাকচারের সাথে এটা মিল আছে। দেখো, প্রদত্ত সেন্টেন্স প্লাস কমা প্লাস অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্লাস নেগেটিভ সূচক প্লাস সাবজেক্ট। So I discuss positive take with auxiliary verb. Now positive take without auxiliary verb. Positive take without auxiliary verb. প্রদত্ত সেন্টেন্স উইদাউট অক্সিলিয়ারি ভার্ব।
উইদাউট অক্সিলারি ভার্ব প্রদত্ত সেন্টেন্স প্লাস কমা প্লাস সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট টেন্স হলে প্রেজেন্ট টেন্স, follow the board and listen to me. প্রেজেন্ট টেন্স হলে নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী don't, doesn't, এবং সেন্টেন্সটি পাস্ট টেন্স হলে didn't প্লাস সাবজেক্ট প্লাস প্রশ্নবোধক। ফর এক্সাম্পল, she makes a garden. Now we follow this sentence. This is subject. There is no auxiliary verb. This is principal verb. This sentence is present tense. Now এখন ভার্বের শেষে কি আছে? এস বা ইএস। যদি ভার্বের শেষে এস বা ইএস থাকে তাহলে আমরা এখানে কি আনবো? ডাস। তাহলে doesn't she. This sentence is without auxiliary verb. The so structure প্রদত্ত সেন্টেন্স প্লাস কমা প্লাস সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট টেন্স হলে নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী ডোন্ট, ডাজন্ট। সেন্টেন্স অনুসারে ফলোইং দ্য সেন্টেন্স উই ব্রিং ডাজন্ট সাবজেক্ট she. So another sentence, I make a garden. Without auxiliary verb. Subject is first person. So the word the end has no s. So we bring the word do. Don't I. Both sentence present tense. Both sentence is present tense. Now I show the past tense. I show the past tense. She made a garden.
a garden. Now, we follow the sentence without auxiliary verb. This principle is past form. This is past tense. So, operator word or auxiliary word as a did. Didn't, she. Didn't, she. Now, the subject is noun. Reena makes a cup of tea. This sentence is present tense, but subject is noun. When we do the take question, the subject change into pronoun. Does, doesn't. Noun Rina's pronoun she. Okay? She made a garden, didn't she? Rina makes a cup of tea. Doesn't she? We are doing positive, statement positive, take negative. But we shall discuss take statement negative, take positive. Pradotto sentence, plus comma, pradotto sentence plus comma plus take cushion plus subject plus প্রশ্নবোধক চিহ্ন। The fan is not working. The fan is not working. Follow the board. My dear student, this sentence is negative. But before sentence, we do this sentence is positive. Now this sentence is negative. মূল স্টেটমেন্ট এখন হবে কি এখন নেগেটিভ। আমরা এখন এটাকে টেক কোশ্চেনের বেলা এটাকে পজিটিভ করব। অক্সিলারি ভার্ব ইজ, অক্সিলারি ভার্ব ইজ। এখানে যেহেতু তোমার নেগেটিভ আছে, টেগের বেলায় আর নেগেটিভ হবে না। এখানে আমরা সরাসরি সাবজেক্ট নিয়ে আসবো। দি ফ্যান, এটার সাবজেক্টকে আমরা প্রনাউন করতে হলে এটা কি আসবে? ইট। ইজ ইট, ইজ ইট। The fan is not working, is it? Okay. Another sentence. They were not playing
ফুটবল। প্রদত্ত সেন্টেন্স দে ওয়ার নট প্লেইং ফুটবল প্লাস কমা। টেক কোশ্চেন আমরা প্রথমে দেখব অক্সিলারি ওয়ার্ড বা অপারেটর ওয়ার্ড কি। অপারেটর ওয়ার্ড বা অক্সিলারি ওয়ার্ড ওয়ার, ওয়ার, ওয়ার্নট, ওয়ার্নস সাবজেক্ট হচ্ছে কি দে, সাবজেক্ট দে। সরি এখানে আর নট হবে না, ওয়ার দে, ওয়ার দে। তারা ফুটবল খেলতেছিল না। তারা কি, অর্থাৎ এটা একটা প্রশ্নকর্তা, এখানে একটা প্রশ্ন, এটার সাথে একটা অংশ জুড়ে দেওয়া, সংযোগ করা, অর্থাৎ প্রশ্নকর্তা উত্তরদাতার কাছে একটা সমর্থন চায়। ওয়ার দে। নাও উইদাউট auxiliary verb, without auxiliary verb, without auxiliary, without auxiliary verb, without auxiliary verb, negative tick, negative without auxiliary verb, negative tick। প্রদত্ত সেন্টেন্স প্লাস do not, doesn't, didn't, without auxiliary verb, sorry এটা নাম, প্লাস প্রদত্ত সেন্টেন্স প্লাস সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট টেন্স হলে ডো, ডাস, পাস্ট টেন্স হলে ডিড, বসে প্লাস সাবজেক্ট প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন। Now for example, we make a garden. We make a garden. এটাকে আমরা মূল স্টেটমেন্টটি নেগেটিভ করি। উই ডোন্ট মেক এ গার্ডেন, উই ডোন্ট মেক এ গার্ডেন। সো আমরা এই সেন্টেন্সটাকে টেক কোশ্চেন করলে এখানে যেহেতু নেগেটিভ আছে, আমরা টেকের বেলাটাকে কী করব, পজিটিভ।
অক্সিলারি ভার্ব ডো, অক্সিলারি ভার্ব ডো, সাবজেক্ট কি উই, ডো উই, বাট পজিটিভ সেন্টেন্স এটা আসবে কি ডোন্ট উই, ডোন্ট উই, ডো উই, পজিটিভ নেগেটিভ, আর এখানে কি নেগেটিভ, এখানে আসবে কি পজিটিভ। তোমরা এই দুটা জিনিস খেয়াল রাখবে, তাহলে তোমাদের মোটামুটি অনেকটা হয়ে যাবে। নাও অক্সিলারি ভার্ব, তোমরা ইতিপূর্বে হয়তো অক্সিলারি ভার্ব পড়েছ, দেখেছ। অক্সিলারি ভার্বকে আমরা আরেকভাবে বলতে পারি অপারেটর ওয়ার্ড, যেমন অক্সিলারি ভার্ব সাহায্যকারী ক্রিয়া, অথবা এটাকে আরেকটা বলা হয় কি অপারেটর, অপারেটর ওয়ার্ড, অপারেটর ওয়ার্ড। তোমরা টেক কোশ্চেনের বেলায় এই অক্সিলারি ভার্ব বা অপারেটর ওয়ার্ডগুলোকে ভালোভাবে ব্যবহার করবে, যেমন ওয়ার, ওয়ার নট, এটাকে তোমরা টেকের বেলা ব্যবহার করবে ওয়ারন্ট, ওয়ারন্ট, ওয়াজ নট, wasn't, তারপর হচ্ছে am not, aren't, is not, isn't, etc. এটা তোমাদের বইয়ে সুন্দর করে একটা তালিকা দেওয়া আছে, একটা চার্ট দেওয়া আছে, এটা দেখবে, তাহলে তোমরা এটা অপারেটর ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। সো we shall discuss some rules, the application of primary rules. After class, another rules we will discuss. So no more today, I shall finish your class. Every students will, Almighty grace of Allah, Allah save us. Everybody abide by these hygiene rules. Everybody abide by the parents. Thank you, my dear students. Bye.